हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारी गुजराती रसोई टिप्स चैनल में। तो आज આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટનો નવો નાસ્તો। તો એના માટે આપણે અહીંયા 2 વાટકી ઘઉંનો લોટ લઈશું, જે આપણે રેગ્યુલરમાં ઘરમાં વાપરતા હોય એ લોટ લેવાનો છે આપણે। હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી ઘી નાખીશું। તમે ઘીની જગ્યાએ તેલ પણ લઈ શકો છો। તો બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। तो हवे आपणे एमां थोड़ुं थोड़ुं पाणी उमेरता जईने लोट बांधी लईशुं। जे आपणे रेग्युलर में रोटली बनावता होय एवो लोट बांधवानो छे, वधारे आपणे पण ढीलो नथी राखवानो। तो आपणो लोट अहींया बंधाई गयो छे। तो हवे आपणे 1 के 2 टीपा जेटલું आपणे अहींया घी नाखीशुं अने सरस आपणे लोट पर घी लगावी लईशुं। तो आपणे अहींया तमे जोई शको छो आपणे घी सरस लगावी दीधुं छे। हवे आपणे एने ढांकीने रहेवा दईशुं। तो आपणे अहींया 2 बटाकाने बाफी लीधेला छे। तो हवे आपणे एने तोड़ीने आपणे एने मेश करी लईशुं। तो हाथथी ज आपणे करीए छीए, तमे मेसरथी पण करी शको छो। तो आ रीते आपणे भूको करी लेवानो छे। तो हाथनी मददथी आपणे अहींया बटाकाने मेश करी लीधा छे। तो हवे आपणे अहींया एक नानी कढ़ी मूकी छे, एनी अंदर आपणे 2 मोटी चमची जेटલું तेल मूकीशुं। तो आपणे अहींया 2 मोटी चमची जेटલું तेल मूक्युं छे। तेलने आपणे गरम थवा दईशुं। तो तेल गरम थई गयुं छे। तो हवे आपणे एमां अर्धी चमची राई नाखीशुं अने अर्धी चमची आपणे जीरुं नाखीशुं। थोड़ा मीठा લીમડાના પાન नाखीशुं। 2 तीखा मरचा लीधा छे आपणे लीला, ए नाखीशुं। वगरने आपणे सारी रीते सातरी लईशुं। त्यारबाद आपणे एमां 1 मीडियम साइजनी झीणी समारेली डુંગળી नाखीशुं। बधुं सारी रीते मिक्स करी लईशुं। हवे आपणे एमां लीला वटाणा नाखीशुं। लीला वटाणाने आपणे अहींया पहेलेथी थोड़ा बाफी लीधेला छे। बधुं ज आपणे सारी रीते मिक्स करी लईशुं। तो आपणे 1 इंच आदुनो टुकड़ो लीधो छे, अहींया आपणे छीनीनी मददथी छीनी लईशुं। बधुं सारी रीते आपणे मिक्स करी लईशुं। हवे आपणे आने 2 मिनिट थवा दईशुं। हवे आपणे वटाणाने अहींया थोड़ा मेश करी लईशुं मेसरथी। बहु वधारे पड़तुं नथी करवानुं, आपणे अहींया नॉर्मल ज आपणे अहींया वटाणाने थोड़ा दबावीने थोड़ा मेश करी लेवाना छे। तमे जोई शको छो। तो हवे आपणे एमां स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखीशुं। त्यारबाद हळदी चमची हळदर पाउडर, 1 चमची काश्मीरी लाल मरचुं, अर्धी चमची गरम मसालो, 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर, 1 चमची आपणे आमचूर पाउडर नाखीशुं। आमचूर पाउडरनी जग्या पर तमे चाट मसालो पण लई शको छो। तो बधुं ज आपणे अहींया मिक्स करी लईशुं। तो हवे आपणे अहींया झीणुं समारेલું पनीर नाखीशुं। तमारी पासे पनीर ना होय तो तमे स्कीप पण करी शको छो। बधुं आपणे सारी रीते मिक्स करी लईशुं। तो हवे आपणे एमां मेश करेला बटाका नाखीशुं। उपरथी आपणे लीला समारेला धाणा नाखीशुं। त्यारबाद आपणे अहींया बधुं सारी रीते मिक्स करी लईशुं। तो आ रीते तमे एकवार आ घऊंनो नास्तो जरूरथी ट्राय करजो। तो तमे जोई शको छो आपणे अहींया बधुं ज मिक्स करी लीधुं छे। हवे आपणे गैस बंध करी लईशुं अने आने ठंडू थवा दईशुं। तो हवे आपणे लोटने खोली लईशुं अने लोटमांथी आपणे लूआ करी लईशुं। तो आपणे अहींया लूआ करी लीधा छे। तो हवे आपणे अहींया घऊंना लोटनी स्लरी बनावी लईशुं। तो एना माटे आपणे अहींया 2 चमची घऊंनो लोट लईशुं। तो हवे आपणे आमां थोड़ुं थोड़ुं पाणी उमेरता जईने आपणे स्लरी बनावी लईशुं। आपणे पतली नथी बनाववानी, आपणे थोड़ी जाडी ज राखवानी छे। सामटું पाणी આપણે નથી ઉમેરી દેવાનું, થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને જ આપણે કરવાનું છે। નહીં તો તમે સામટું પાણી ઉમેરી દેશો તો પતલી થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતની આપણે જાડી રાખવાની છે, વધારે પડતી પતલી નથી રાખવાની। તો હવે આપણે અહીંયા લૂવો લઈશું અને આપણે અહીંયા વટામણમાં કરી લઈશું ને આપણે અહીંયા પાટલા પર રાખી લઈશું ને એની આપણે રોટલી વણી લઈશું। तो આપણે અહીંયા રોટલી વણી લીધી છે અને આપણે અહીંયા એક તવી મૂકી છે। તવી આપણી ગરમ થઈ ગઈ છે। આપણે એમાં રોટલી શેકી લઈશું। આપણે રોટલી પૂરી નથી શેકવાની, આપણે થોડી જ શેકવાની છે। તો હું તમને અહીંયા શેકીને બતાવી દઉં છું। આ રીતે આપણે અહીંયા શેકી લેવાની છે રોટલીને। તમારે આ રીતની રોટલી શેકી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો બંને સાઈડ। તો બધી જ રોટલીને આપણે અહીંયા શેકી લીધી છે। તો હવે આપણે એમાં બટાકાનો માવો ભરીશું।
તો આપણે અહીંયા થોડી શેકેલી રોટલી લીધી છે, તો આપણે અહીંયા એક પાટલા ઉપર મૂકીશું અને આપણે અહીંયા બટાકાનો માવો લઈશું. તો માવાને આપણે અહીંયા ચોરસ શેપ આપવાનો છે. તો આ રીતે તમારે બટાકાનો માવો મૂકીને ચોરસ શેપ આપી દેવાનો છે. તો આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચોરસ શેપ આપી દીધો છે. તો હવે આપણે અહીંયા ઘઉંના લોટની સ્લરી લગાવી લઈશું. તો આપણે બધી જ ધાર પર સ્લરીને લગાવી દેવાની છે. તો આંગળીની મદદથી આપણે લગાવી દઈશું, તો જ્યારે આપણે એને તવામાં શેકીએ ત્યારે ખુલી ના જાય. તો આપણે અહીંયા બંને સાઈડથી આ રીતે વારી લેવાની છે. અહીંયા ખુલી જાય છે એટલે આપણે થોડી અહીંયા વધારે લગાવી લઈએ છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા રોટલીને અહીંયા ભરી લીધી છે. આ જ રીતે આપણે બધી જ રોટલી ભરી લઈશું. તો આપણે બધી જ રોટલીની અંદર આપણે બટાકાનો માવો ભરી લીધો છે. તો હવે આપણે અહીંયા એક તવો મૂક્યો છે ગેસ ઉપર. એની અંદર આપણે 1 ચમચી તેલ નાખીશું અને આપણે એને ફ્રાય કરી લઈશું. તેલ આપણે ગરમ થવા દઈશું. તો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈશું. હવે આપણે બધી જ બાજુ તેલ લગાવી લઈશું અને આપણે ધીમા ગેસ પર જ થવા દેવાનું છે, ફૂલ ગેસ નથી કરવાનો. હવે આપણે ધીરે ધીરે એને પલટાવી લઈશું. તો આ રીતે બંને સાઈડ આપણે એને ફ્રાય કરી લઈશું. બંને સાઈડ આપણે અહીંયા ફ્રાય કરી લીધું છે. હવે આપણે કાઢી લઈશું અને આ જ રીતે આપણે બધું જ ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા બધી જ ફ્રાય કરી લીધી છે. હવે હું તમને વચ્ચેથી કટ કરીને બતાવું છું. કટ કરી લીધી છે. તો તમે જોઈ શકો છો અંદરનો માવો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તમે એકવાર ઘરે આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તો બધાને જ ભાવશે. ટેસ્ટી ઘઉંનો નાસ્તો બનીને તૈયાર છે. તો આ નાસ્તો તમે મીઠી ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને ટામેટા સોસ સાથે પણ તમે ખાઈ શકો છો. તો ઘઉંનો ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવવાની રીત તમને મારી કેવી લાગી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો. થેન્ક યુ.